রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদ। আমরা ষষ্ঠ রমজানের তারাবি শুরু করতে যাচ্ছি। নেটের সমস্যার কারণে একটু দেরি হলো শুরু করতে। তো 20 রাকাত নামাজ 2 রাকাত করে আমরা পড়ব, 2 রাকাতে সালাম ফিরাবো। সালাম ফিরানোর পরে একটি দোয়া আছে, হাযা মিন ফাজলি রাব্বি ইয়া কারিমাল মা'রুফ ইয়া কাদিমাল ইহসান আহসান ইলাইনা বি ইহসানাকাল কাদিম সাব্বিত কুলুবানা আলা দীনিকা ওয়া আলা তাআতিকা বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। এরপর আমরা আরো 2 রাকাত পড়ব, সালাম ফিরিয়ে আরেকটি দোয়া আছে, সুবহানাজিল মুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানাজিল ইজ্জাতি ওয়াল আযমাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল কুদরাতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জাবারুতি সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল্লাযী লা ইয়ানামু লা ইয়ামুতু আবাদান আবাদা সুবহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ। এই দোয়া পড়ে মোনাজাতের মাধ্যমে আমরা সালাম ফিরাবো। ঠিক আছে সব? আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রাহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আলহাকুমুত তাকাসুরু হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির কাল্লা সাওফা তা'লামুনা সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামুন কাল্লা লাউ তা'লামুনা ইলমাল ইয়াকিন লাতারাউন্নাল জাহিম সুম্মা লাতারাউন্নাহা আইনাল ইয়াকিন সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন নাঈম। আল্লাহু আকবার। سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هذا من فضل ربنا كارم المعروف يا خادم الإنسان في القديم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة الحيوات والقدرات الكبرياء والجبروت سبحان الذي لا ينام ولا يموت عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة القدرات الكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة الحيوات والقدرات الكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار. اللهم زدنا من النار. يا مجير يا مجير
يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. কোনো সমস্যা হচ্ছে? الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا من فضل ربي يا خالق المعروف يا خالق الإحسان أنت القديم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة العظمات الحيبات القدرات الكبرياء الجبل سبحان الملك الحي لا ينام ولا يموت عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة العظمات الحيبات القدرات الكبرياء الجبل سبحان الملك الحي لا ينام ولا يموت عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة العظمات الحيبات القدرات الكبرياء الجبروت سبحان الملك الحي لا ينام ولا يموت عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار. اللهم زدنا من النار. يا مجير
يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا من فضل ربي يا قالب المعروف يا خادم ليسنه القديم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك الملكوت سبحان ذي الإجاد العظمات الحيبات القدرات الكبرياء الجبروت سبحان الملك الحي لا ينام لا يموت عبدا عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان ذي الملك الملكوت سبحان ذي الإجاد العظمات الحيبات القدرات الكبرياء الجبروت سبحان الملك الحي لا ينام لا عبدا عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان ذي الملك الملكوت سبحان ذي الإجاد العظمات الحيبات القدرات الكبرياء الجبروت سبحان الملك الحي لا ينام لا يموت عبدا عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. পাচ্ছে না? এখন কোনো সমস্যা আছে নাকি আর কারো? আচ্ছা বের হয়ে আবার ঢুকতে বলো তাহলে। আল্লাহুম্মা আমিন। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور رحيم الودود اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. هذا من فضل ربي الكريم والمعروف يا خاطب الإحسان أحسن إلينا بأحسن خلقتهم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك الملكوت سبحان ذي العزات العظمات الهيبات القدرات الكبرياء الجبروت سبحان الملك المهيب لا ينام ولا يموت عبدا عبدا سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان ذي الملك الملكوت سبحان ذي العزات العظمات الهيبات القدرات الكبرياء الجبروت سبحان الملك
حي لا ينام لا يموت عبدا عبد سبح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الجلال العظمة الحيبات القدرات الكبرياء الجبروت سبحان الملك الحي لا ينام لا يموت عبدا عبد سبح قدوس ربنا رب الملائكة والروح اللهم آمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
هذا من فضل ربي يا كريم المعروف يا خاطب الإحسان القديم ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان ذي الملك الملكوت سبحان ذي الإيجاد والعظمة والهيبات والقدرات والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي لا ينام لا يموت عبدا عبدا سبح قدس ربنا رب الملائكة والروح. سبحان ذي الملك الملكوت سبحان ذي الإيجاد والعظمة والهيبات والقدرات والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي لا ينام لا يموت عبدا عبدا سبح قدس ربنا رب الملائكة والروح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه গতকাল আলোচনা করেছি মাহে রমজানুল মোবারকের যে মাহাত্ম্য, এর যে গুরুত্ব, এই গুরুত্বের কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা এই মাহে রমজানুল মোবারকে কোরআন নাজিল করেছেন। এই জন্য এই মাসের এত গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমনিভাবে শবে কদরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে কোরআন নাজিলের কারণে, ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদরি, এবং কোরআন নাজিলের কারণে লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব শত সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছিল। তো আল্লাহ বলছেন ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা ফালইয়াসুমহু, যে ব্যক্তি এই মাসের দেখা পায় সে যেন রোজা রাখে। যে যেখানে থেকে এই মাসের দেখা পাবেন তাকে সেখান থেকে রোজা রাখতে হবে। সৌদি আরবে একদিন আগে রোজা হয়, ঠিক। এখন কোন লোক সৌদি আরবে 30 রোজা পালন করলেন, করে বাংলাদেশে চলে আসলেন। 30 রোজা তো পালন হয়ে গেছে, বাংলাদেশে তখনও কিন্তু একটা বাকি আছে। তাহলে এর পরদিন তিনি কি করবেন? তিনি কি রোজা ভেঙে ফেলবেন? যেহেতু এখানে তিনি এসে রমজান মাসের দেখা পেয়েছেন, সেহেতু তাকে এখানে রোজা রাখতে হবে। বুঝছেন কিনা? হ্যাঁ, এই মাসের দেখা পাইলে, সোজা কথা, যখন যেখানে এই মাস আছে ওখানে আপনাকে রোজা রাখতে হবে। ফামান শাহিদা মিনকুমুশ শাহরা ফালিয়াসুমহু, এই মাসের দেখা যে পাবে, যেখানে যেভাবেই পান না কেন, আপনাকে রোজা রাখতে হবে। তখন ওমান কানা মারিদান, যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে, অসুস্থতার কথা বলেছি, কিরকম অসুস্থতা? কঠিন অসুখ। যারা কঠিন রোগাক্রান্ত তারা রোজা রাখবেন না, রোজা ছেড়ে দিবেন। বিশেষ করে এই সময় যাদের করোনা সিমটম আছে তাদের রোজা রাখা ঠিক হবে না। যদি এই সিমটমস গুলা থাকে তাহলে রিস্ক হয়ে যাবে, জীবনের ঝুঁকি নেওয়া যাবে না কোনোভাবে। যিনি ডায়ালাইসিস করছেন উনি রোজা রাখতে পারবেন না, বা খুব কঠিন হার্টের পেশেন্ট, স্ট্রোক করে হসপিটালে ভর্তি আছেন, উনি রোজা রাখবেন না। সামান্য মাথা ব্যথা হয়েছে আপনার, সামান্য একটু মাথা ব্যথা, সামান্য পেট ব্যথা, আপনি রোজা ছেড়ে দিলেন না, এইরকম অসুস্থতার জন্য রোজা ছাড়া যাবে না। ওমান কানা মিনকুম মারিদান, তাহলে বাংলাদেশের মানুষ 12 মাসে অসুস্থ। যদি এত ছোট রোগের ছুতায় আপনি রোজা ছেড়ে দেন, তাহলে এই দেশের মানুষ 12 মাসে অসুস্থ। ওমান কানা মারিদান আও আলা সাফারিন, অথবা যদি সফর অবস্থায় থাকেন, ফাইদ্দাতুম মিন আইয়ামিন উখর, তাহলে সে কি করবেন? অন্য কোনো দিনে এই রোজাগুলোকে পূরণ করে দিবেন। রোজা ছাড়ার কিন্তু উপায় নেই, করতেই হবে বেঁচে থাকলে। আরব দেশের কিছু মানুষ আছে যারা ফাঁকি দিতে চায়, রমজান মাস আসলেই সফর শুরু করে, বলে সফর অবস্থায় আছি এই জন্য রোজা রাখবো না। বাঁচার উপায় নাই। ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইসরা ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা, আল্লাহ বলছেন ইউরিদুল্লাহু বিকুমুল ইসরা, আল্লাহ তোমাদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিতে চান। ওয়ালা ইউরিদু বিকুমুল উসরা, তিনি কোনো কিছু তোমাদের উপর কঠিন করতে চান না।
কেন? লি তুকমিলুল ইদ্দাতা, যেন তোমরা ইদ্দত পূরণ করতে পারো, সময় সীমা যেন পূরণ করতে পারো। ওয়ালি তুকাব্বিরুল্লাহ আলা মা হাদাকুম, এবং যেন তোমরা তাকবীর দিতে পারো। কোন সময়ে তাকবীর দিবেন? লি তুকমিলুল ইদ্দাতা, লি তুকমিলুল ইদ্দাতা, ইদ্দত যখন পূরণ হয়ে যাবে তখন তাকবীর দিবেন। তার মানে কি? ইয়াউমুল ঈদ, মাহে রমজান মাস শেষ, ঈদের সময় আসবে, তখন কি করবে? আল্লাহ বলতেছেন ওয়ালি তুকাব্বিরুল্লাহ, যেন তোমরা আল্লাহর নামে তাকবীর দিতে পারো। এই জন্য তাকবীর দেওয়াটা ওয়াজিব ঈদের দিনে। ওয়ালি তুকাব্বিরুল্লাহ আলা মা হাদাকুম লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যেন তোমরা শুকরিয়া আদায় করতে পারো। কারণ ঈদের দিনটা তো ইয়াউমুল জিয়াফা, জিয়াফতের দিন। আল্লাহ বান্দাকে দাওয়াত দিয়েছে, এক মাস যে ব্যক্তি সুস্থ শরীরে ভালো মতো রোজা আদায় করে মাহে রমজানুল মুবারকের হকগুলোকে আদায় করে যিনি মসজিদে উপস্থিত হতে পারলেন, এটা তার জন্য শুকরিয়ার ব্যাপার, সৌভাগ্যের ব্যাপার। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। দেখি ট্রাইপড সহ দাও, ওইটা সহ দাও। ঘুরে দাও। এগুলো তো নাই, কিভাবে জানে আনছিলাম, আসছে, ঠিক আছে। অন্তু আহমেদ, মোহাম্মদ শামসুস সাদিকিন, আমাদের মজুমদার ভাই, রাবেয়া ওমর, কুলসুম আখতার, দীপা উষা, জেবা ফারজানা, মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন, এহসানুল হক, শোয়েব খান, সৈয়দ ইত্তেহাদুল আজমাইন, ওয়ালাইকুম আসসালাম, মোহসিনুদ্দায়ান, এলিনা হান্না, ওয়ালাইকুম আসসালাম, মাকসুদ ওমর। এই সেলিম সুলাইমান বারবার ফোন দিচ্ছে, আমি তো পড়তেছি, আমি ফোন ধরবো কেমনে? আচ্ছা, অন্তু আহমেদ, আসসালামু আলাইকুম হুজুর। আলহামদুলিল্লাহ, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আল্লাহ ভালো রেখেছে। নূর হোসেন খোকন, এহসানুল হক, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ফাইম ফাইজুল্লাহ, ফরিদ শফি, ডক্টর শওকত ওসমান, একে আজাদ, আনিসুর রহমান, কবির হোসেন, লুনা তাবাসসুম লুবনা, আশরাফুল ইসলাম, রেজা নিসা, রাহেমা আক্তার, আমাদের ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার শফিকুল ইসলাম, সাজ্জাদ হোসেন সাগর, লিটা ওয়াহিদ, রূপম শেখ, আয়েশা খাতুন, মোহাম্মদ আলাউদ্দিন, মহিউদ্দিন আহমেদ, মোহাম্মদ ওসমান গনি, রানা খান, সাজ্জাদ হোসেন সাগর, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাগর বলছে আজকে অনেক সমস্যা করছে, তাই অসুবিধা হতে পারে। সারাদিনই মনে হয় সমস্যা গেছে, নেটওয়ার্কে সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, ও রাহেমা আক্তার, হুজুর মা আপনাকে অ্যান্ড এখানে উপস্থিত সবাইকে সালাম দিয়েছে। আমাদের আব্দুল জব্বার ভাইয়ের ওয়াইফ। সাইমা ইসলাম,
সুজন আহমেদ, মোহাম্মদ ফেরদৌস, মোহাম্মদ কাশিফ রেজা। বানান ঠিক করুন আগে, কিসের বানান? কাশিফ রেজা। ও আব্দুল হাফিজ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কামাল পাশা, না সাজ্জাদ বলছে যে কোনো অসুবিধা হয় নাই। মাকসুদ ওমর, আব্দুস সাত্তার, জান্নাতুল ফেরদৌস, মোহাম্মদ আবিদ গাফফার তালুকদার, জেসি চৌধুরী ইতি, মোহাম্মদ জালাল, আজিজুল ইসলাম, মোহাম্মদ কাশিফ রেজা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাজ্জাদ বলেছে সবকিছু ভালো শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। আজিজুল ইসলাম বলেছে, সালাম দিয়েছে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। ইলিয়াস পাশা, মাহমুদুল হক, ফাহিম সালাম দিয়েছে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। মোহাম্মদ শান্ত, জিনাত আয়াত, কবির হোসেন, তিনি নামাজ পড়ছেন, দোয়া চেয়েছেন। সোহানা সাথী, আমাদের আলাউদ্দিন ভাই বলেছে আব্দুর রহমান ভাই অসুস্থ, আমাদের ফরিদপুরের আব্দুর রহমান ভাই অসুস্থ, দোয়া চেয়েছে সবার কাছে, সবাই দোয়া করবেন। কাজী আকবর হাসান তুহিন, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, জাহিরুল ইসলাম মিলন, সোয়াইব প্রধান, জয়নাল আবেদিন, মোহাম্মদ মফিজুর রহমান, আজিজুল ইসলাম বলেছে আজকে একটু সমস্যা হচ্ছে, এটা নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য। ও এহসান হক বলেছে আমরা আত্মস্বীকৃত পাগলের কথা কানে নেই না। বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে নামাজ পড়তেছি, এটা যখন লাইভে দেওয়া হচ্ছে, অনেকে মনে করতেছে আমরা লোক দেখানোর জন্য হয়তো লাইভে দিচ্ছি নামাজটা, অর্থাৎ এবাদত বন্দেগী করতেছি, এটা মানুষকে দেখাচ্ছি, এই কারণে এটা দেওয়া। অনেকেই তো ফেসবুক ইউজটা খারাপ মনে করেন, অনেকেই তো ফেসবুক জায়েজ এই কথা তো মানে একটা খারাপ জিনিস মনে করেন, যে সর্বনাশ, এটা খুব খারাপ জিনিস। কাজেই নামাজ ফেসবুকে দেওয়া হচ্ছে মানে সেটা তো একটা ভয়াবহ ব্যাপার, এটা অনেকেই মনে করতেছে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য তো আসলে এইটা না, আমাদের উদ্দেশ্য লোক দেখানোও না, আমাদের উদ্দেশ্য ফেসবুকে আমরা নামাজ পড়তেছি আমরা দেখাবো, এটাও কিন্তু না। সবচেয়ে বুঝতে হবে এখন লকডাউন, এই পরিস্থিতি বিগত শতাব্দীতে আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নাই। আমরা এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হই নাই কোনোদিন। সহিহ বুখারীতে যখন আমরা হাদিসটা পড়ছিলাম যে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় আল্লাহর নবী বলেছিলেন আস-সালাতু ফি বুয়ুতিকুম, তোমরা তোমাদের ঘরে নামাজ আদায় করে নাও, ওই হাদিসের অর্থ অনেকের বুঝতেই কষ্ট হয়েছে যে এর মানে আবার কি, আল্লাহর নবী কেন ঘরে নামাজ পড়তে বললেন। কিন্তু এই অবস্থা আসার পর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে না, কি পরিস্থিতিতে ঘরে নামাজ পড়া উচিত। যেহেতু লকডাউন পরিস্থিতি, সবাই একসাথে নামাজ পড়তে চান, এটা আমাদের দীর্ঘদিনের রেওয়াজ, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ পড়ে আসছি আমাদের পীর ভাই বোনদেরকে নিয়ে নামাজ। কাজী এখন এই রেওয়াজটা ঠিক রাখার জন্য আমরা সাউন্ড পৌঁছায় দিচ্ছি। ফোনে যদি বিয়ে পড়ানো জায়েজ হয়, সিম্পল জিনিস, আমরা কি করতেছি আসলে, মাইক্রোফোন দিয়ে টেনে যেমন সাউন্ডটা পৌঁছায় দেওয়া হয়, আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু শুধু সাউন্ডটা পৌঁছায় দেওয়া, কিন্তু এইখানে খালি ক্যামেরাতে আমাদের ভিডিওটা আসতেছে, এটি হচ্ছে সমস্যাটা। যারা সমস্যা মনে করতেছেন তাদের অ্যালার্জিটা হচ্ছে ভিডিওতে এবং ছবিতে, যে ছবি দেখা যাচ্ছে ভিডিও চলতেছে, এটাই হলো সমস্যা। কারণ আপনারা জানেন অনেকে আয়নার সামনে নামাজ পড়তেও দ্বিধাবোধ করেন যে না, আয়নার সামনে নামাজ হবে না, কারণ এটা ছবি ভেসে উঠবে। প্রবলেমটা এইখানে। তো বিষয় হচ্ছে এইবার যারা আমরা হজে গেছি, লাস্টবার যে আমরা হজে গেলাম, বাইতুল্লাহর ভেতরে আমরা বিরাট বড় বড় স্ক্রিন দেখতে পাইছি। কি আপনারা দেখছেন না? মক্কার গেটের সামনে বড় বড় স্ক্রিন, সেখানেই বিভিন্ন ছবি দেখাচ্ছে,
বিভিন্ন বক্তব্য দেখাচ্ছে, কারণ কনসেপ্ট চেঞ্জ হয়েছে। কনসেপ্ট মানুষের ওই জায়গাটায় নাই। টেলিভিশনে যখন হুজুররা প্রথম ওয়াজ শুরু করলো, তখন এই ওয়াজের বিরুদ্ধে অনেক মৌলানা ফতোয়া দিয়েছেন, যারা এখন নিজেরাই টেলিভিশনে ওয়াজ করেন। অনেক মৌলানা বলছে টেলিভিশন তো শয়তানের বাক্স, ওখানে গিয়ে ওয়াজ করলে নাউজুবিল্লাহ। কি কাজেই তারা এই জিনিসটাকে বুঝতে পারেনি। অনেকে বলতেছেন হুজুর, অনেক মৌলানারা লাইভে এসে তারা ভিডিওতে বলছেন যে এইভাবে নামাজ হবে না। কোন মৌলানা কোথায় লাইভে এসে কি বললেন সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। যদি আমরা কেন এটা শুরু করলাম, মিডল ইস্টে অনেক দেশে মানুষ এইভাবে নামাজ পড়তেছে, যারা প্রবাসী আছে তারা জানিয়েছেন, মক্কা সহ মিডল ইস্টের বহু জায়গায় পড়ছে। বাংলাদেশেও মনে হয় একটা টেলিভিশন ব্রডকাস্ট করতেছে নামাজ, বিজয় টিভি, তারাও করতেছে এভাবে। ওইটা নিয়ে বেশি কথা হচ্ছে আর কি, মানুষ যত লাফালাফি করতেছে ওইটা নিয়ে আর কি। বিষয় হচ্ছে আমরা কার ফতোয়া শুনবো। কি এক মৌলানা মনে চাইলো আইসা বসলো আর ফতোয়া দিয়ে দিল, ওইটা আমরা মানতে বাধ্য না। যদি হ্যাঁ মুসলমানদের সেরকম কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ফতোয়া আসে, এটা মনে রাখবেন, যদি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে বলে, বা যদি ওআইসি থেকে বলে, বা সৌদি আরবের যারা ফতোয়া বোর্ড আছে ওখান থেকে যদি বলে যে এভাবে নামাজ পড়া যাবে না, আমরা কালকে থেকে বন্ধ করে দিব। ব্যাপারটা বুঝছেন কিনা? হ্যাঁ, কোনটা ওইভাবে হচ্ছে, ওইটা আসবে না কোনোদিন ফতোয়া। ওইটা ওনারা তাহাকিক করে চিন্তা ভাবনা করে জিনিসটা প্রতিষ্ঠিত করছে ওখান থেকে। কি একজন মৌলানা এসে বললো নাউজুবিল্লাহ, না এটা করা যাবে না, কি আমরা এটা শুনতে বাধ্য? বহুত আছে বাজারে এরকম। এখন তো ফেসবুক হয়ে অনেকেই রাতারাতি, কিছু জানুক না জানুক, বহুত ফেমাস হয়ে গেছে। বুঝছেন না? সবার ফতোয়া মানা যায় না, মানতে বাধ্য না। কে দিচ্ছে ফতোয়াটা সেটা হচ্ছে দেখার বিষয়। হ্যাঁ, যদি আজকে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বলে যে না এইভাবে নামাজ পড়তে পারবো না, কারণ এটা একটা সরকারি প্রতিষ্ঠান, আমরা বাধ্য তখন ওই নির্দেশ মানতে। কি আমরা আমলে নিতে পারি কোনটা? যদি সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ড বলে বা ওআইসি থেকে বলে। বাংলাদেশের মৌলানা তো বহু কিছুই মানে নাই, পক্ষে বিপক্ষে অনেক লাফালাফি করছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের কাছে সাউন্ডটা পৌঁছায় দেওয়া, যাতে সবাই আমরা জামাতবদ্ধভাবে নামাজটা আদায় করতে পারি। এবং এখানে আমাদের কমিউনিটির মধ্যেই আমরা এই কাজগুলো করছি, কমিউনিটির বাইরে না। মানুষের যদি এত অ্যালার্জি হয়, আলাদা একটা গ্রুপ খুলবো, গ্রুপ খুলে আমরা ওখানে লাইভ দেবো, এটা আমরা পরে চিন্তা ভাবনা করবো বিষয়টা। কিন্তু আমরা যে একাই এই কাজ করতেছি শুরুতে, বিষয়টা এমন নয়। বহু প্রতিষ্ঠান, পুরো ওয়ার্ল্ডের বহু প্রতিষ্ঠান এই পরিস্থিতিতে তারা এইভাবে নামাজ আদায় করছে। ইউরোপ, আমেরিকা সব জায়গায় এই নামাজ আদায় করছে তারা। বাংলাদেশে তো আগাছার মতো, ব্যাঙের ছাতার মতো ফতোয়া হয়ে গেছে। এই জন্য ফতোয়ারও কোনো অভাব নাই, ফতোয়া বাজেরও অভাব নাই। প্রবলেমটা হয়েছে এখানে। আমার কথা হলো, যদি আপনাদের ভিডিওতে এত অ্যালার্জি হয়, ছবিতে এত অ্যালার্জি হয়, মৌলানা সাহেবরা বাসায় টিভি রাখছেন কেন? কেন দেখতেছেন টেলিভিশন? আমার বাসায় তো টেলিভিশন নাই এখন পর্যন্ত, আনতে পারি নাই। কারণ হচ্ছে আগের কনসেপ্ট অনুযায়ী এটা হয়েছে, এখনো পরিবর্তন আনতে পারি নাই। সামনে হয়তো পরিবর্তন আসবে, করতে হবে আমাদেরকে। আব্বা যখন বয়াত পড়াইতো তখন বলতেন ইন্টারনেট ব্যবহার করা যাবে না, আপনারা সাক্ষী। হ্যাঁ, আমি যখন আমার বাসায় প্রথম ইন্টারনেট নেই, হানিফ যখন প্রথম লাইন দেয় আমার বাসায় ইন্টারনেট, বহু চিন্তা করছি, সর্বনাশ, এটা নিব, নেওয়াটা ঠিক হবে কিনা। এখন ইন্টারনেট থাকাতে কি হচ্ছে, হাজার হাজার রেফারেন্স বুক আমি আমার বাসায় বসে থেকে পেয়ে যাচ্ছি। এটা মানুষের কনসেপ্টকে আজকে চেঞ্জ করে দিছে। এই যে আমরা যে এখন পড়াই ক্লাসরুমে, আমি যে ইরানে গেলাম লাস্টবার, সেটা গেলাম ওদের টিচার্স ট্রেনিং কোর্সে একটা, ওখানে গিয়ে আমাদেরকে এই ট্রেনিংটাই দিল যে এখন ক্লাসে তথ্য সরবরাহ করার যুগ নাই। কারণ গুগলে সার্চ দিলে হাজার হাজার তথ্য মানুষ পায়,
তাদেরকে অন্য কিছু শেখাতে হবে, অন্য কিছু জিনিস দিতে হবে মানুষকে। তো ফ্যাক্টর হলো একই টাইম জোন, কি টাইম জোন যদি সেম থাকে, যেখানে ভয়েস পৌঁছে যাচ্ছে তাদের নামাজ আদায়, এতে কোনো সমস্যা নাই। এতে যদি সমস্যা থাকতো টেলিফোনে বিয়েও জায়েজ হতো না। কি মাইক্রোফোন দিয়া দূরে ওই অন্য কোনো নামাজ টামাজ এগুলা কিচ্ছু পড়া যেত না, এগুলো সবই অবৈধ হতো। কেউ কেউ অবৈধ মনে করে, যারা লাফাচ্ছে তারা হচ্ছে এই শ্রেণীর লোক। তারা তো বলতেছে আরে সর্বনাশ। আচ্ছা দেখেন একটা জিনিস, হ্যাঁ সব জায়গায় তো মাইক্রোফোন দিয়ে যাচ্ছে। ঈদের জামাতগুলো যে পড়া হয়, মেয়েদের জন্য আলাদা জায়গা যেখানে রাখা হয়। এখন কিছু মাওলানা আছে, যেমন ধরেন বাংলাদেশের বহু মাওলানারা প্রজেক্টরে যে হুজুরদের ওয়াজ হয় সেটা মেয়েদের ওখানে দেওয়া হয়, এটার বিরোধী তারা। আমি মাওলানাদের এমনও ওয়াজ শুনেছি, তারা বলেছে এরকম, ঈদের দিন মুসাহাফা করা যাবে না, ছেলেরা মুসাহাফা করতে পারবে না। কেন করতে পারবে না? এতে নাকি কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নাউজুবিল্লাহ। আমি শুনছি, আমি নিজ কানে এরকম ওয়াজ শুনেছি। তাহলে এখন বোঝা যায় যে না, বিভিন্ন মাদ্রাসায় যে ছাত্রদের নির্যাতনের যে চিত্রগুলো ফুটে আসছে, এগুলো আসলে তাহলে সত্যি, নাহলে এরকম সেন্স আসে কোত্থেকে? তো বিষয় হচ্ছে কনসেপ্টটা চেঞ্জ করতে হবে আমাদেরকে। ইউরোপ আমেরিকাতে ওখানে করছে সবাই, কারণ কি? ওজোরের কারণে। আজকে যদি ওজোর না থাকতো তাহলে তো আমরা এটা করতাম না, পরিস্থিতির কারণে আমরা এটা করছি। তো যাক, মাহফুজ আলম, সুরাব হুসাইন, হানিফ খান, সাদিয়া আফরিন, আহমেদ শাকিল, মাহিরুদ্দিন জিলানি, মোল্লা, ও যাদের সমস্যা হচ্ছে লাইভ থেকে ব্যাক করে আবার ইন করলে সবকিছু ক্লিয়ার হবে, এনামুল হক তানভীর, আলহামদুলিল্লাহ 16 রাকাত একটানা পড়তে পারলাম। লাইভের প্রথমে সমস্যা হলেও পরবর্তীতে শুরু পর্যন্ত এখন কোনো সমস্যা হয়নি। সেরিন বেগম, মোহাম্মদ মামুন, আরিফুল ইসলাম, আরিফ রহমান, ওয়ালাইকুম আসসালাম, ফি আমানিল্লাহ, আমাদের মজুমদার ভাইয়ের ছেলে, আমিনা স্টোর, আমতলি বাজার, কাজল মিয়া, হাসান আবদুল্লাহ, আমাদের কামাল পাশা দোয়া চেয়েছেন সবার কাছে, এহসানুল হক, মুশফিকুর রহমান তানজিম, ওয়ালাইকুম আসসালাম, হানিফ রনি, মোহাম্মদ শামসু সালেহীন, আসসালামু আলাইকুম হুজুর কেবলা, কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়া। আর যাক আলহামদুলিল্লাহ। মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ শামসু সাদেকিন, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাজ্জাদ হোসেন সাগর দোয়া চেয়েছে যাতে সবাই ভালো থাকতে পারে, সুস্থ থাকতে পারে। ওনারা একসাথে নামাজ পড়েছেন। মোবাইদুর রহমান, আমাদের মহসিনুদ্দাইয়ানের ভাই, আলামিন, ওনার আম্মার খুব অবস্থা খারাপ, দোয়া করবেন সবাই। মুরব্বীদের মধ্যে হাতে গোনা যে কয়েকজন আছে তাদের মধ্যে ওনারা আছেন, হাতে গোনা কয়েকজন, তারপরেও অনেকেই অসুস্থ, ঠিকমতো আসতে পারেন না। মানে এই একটা লেভেল প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে মহিলাদের মধ্যে, এই লেভেলটা প্রায় শেষ। হ্যাঁ, হাতে গোনা কয়েকজন আছে মাত্র। ইরফান বালা, হাফেজ রাফিউর রহমান, ওয়ালাইকুম আসসালাম, সবাইকে সালাম জানিয়েছে রাফিউর রহমান। আমাদের আমির হোসেন ভাই সালাম দিয়েছে। তানজিমুল ইসলাম সিয়াম, এটা হচ্ছে সম্ভবত আমাদের আব্দুল সাত্তার ভাইয়ের ছেলে। তুমি অনেকদিন দরবারে আসো না, এমনি স্বাভাবিক অবস্থায় আসতো নাকি? কম আসছে, অনেক দরবারে আসবা। আনিসুর রহমান, ওয়ালাইকুম আসসালাম। মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, ইরফান বালা সালাম দিয়েছে।
মাকসুদ ওমর সালাম দিয়েছেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমাদের সেলিম চিশতি, উনি সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়েছে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাবিবুর রহমান, হুজুর আসসালামু আলাইকুম, আপনার পেছনে নামাজ পড়তে পেরেছি, আমার সেই 18 বছর আগের কথা মনে পড়েছে, তখন আমরা ছোটরা আপনার পেছনে নামাজ আদায় করতাম, দোয়া চাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হাবিবুর রহমানটা কে? আমি ইয়া দেখে চিনতেছি না। হ্যাঁ, ও ও হাবিব, আমাদের হাবিব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এবার বুঝতে পারছি। আচ্ছা আচ্ছা, হাবিব, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি, চিনতে পারছি। মোহাম্মদ রৌখ কাদেরি, ওয়ালাইকুম আসসালাম। রাথি দেখছে। শাকেরা আফজারা সালাম দিয়েছে সবাইকে, আমাদের ডক্টর শওকত ওসমান ভাইয়ের মেয়ে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। মোহাম্মদ জসিম সালাম দিয়েছে, দোয়া চাচ্ছে। মনসুর আহমেদ রাথি সালাম দিয়েছে, ওয়ালাইকুম আসসালাম। সাজিদুল ইমন সালাম নিবেন। আমি সুফিয়া ভাবি, জীবন ভাইয়ের ছেলে, ওনাদের জন্য দোয়া করবেন। জীবন ভাই 1 নম্বরে থাকেন। হ্যাঁ, মাকসুদ, আমাদের মাকসুদা নামের খালা। হ্যাঁ, মোহাম্মদ মিজান, আসসালামু আলাইকুম হুজুর, রোজা অবস্থায় নাকে ড্রপ দেওয়া যাবে কি যাবে না হুজুর? আচ্ছা, বিষয় হচ্ছে নাক এবং চোখ, এই দুটার সাথে মানুষের খাদ্যনালীর একটা সম্পর্ক আছে। যদিও অনেকে বলেছে যেই পরিমাণ ওষুধ দেওয়া হয়, অজু করলেও কুলি করার পর অতটুকু পানি ঢুকে যেতে পারে, কাজেই প্রবলেম হওয়ার কথা না, এটা অনেকেই বলেছে। তবে বলবো যেটা, সেটা হলো যে সন্দেহজনক জিনিস থেকে দূরে থাকা দরকার। খুব সিভিয়ার প্রবলেম হলে, সিরিয়াস প্রবলেম হলে এটা আপনি ইউজ করবেন, এছাড়া করবেন না। যদি রোজার পিরিয়ডের পরে দিলে চলে, তাহলে আপনি সেটাই করুন। এছাড়া নাকে, কানে ড্রপ দিতে কোনো সমস্যা নেই, কানে ওষুধ ইউজ করতে কোনো প্রবলেম নেই, কানের সাথে এটার কোনো সম্পর্ক নাই। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে চোখে আর নাকে। চোখ আর নাকে যদি রোজার বাইরে দেওয়া যায়, আপনি সেটা করুন, রোজার মধ্যে দিয়ে না। কিন্তু যার খুব সিরিয়াস প্রবলেম, উনি দিলে কোনো সমস্যা হবে না। রিজভি দায়ান লোপা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ, ও আচ্ছা, আপনার ওয়াইফ, আমাদের মহসিনুদ্দায়ানের ওয়াইফ। শেখ শামীম ইসলাম, শামীম লালকুঠি, ভালো আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। হাবিবুর রহমান, কুলসুম আখতার, মোহাম্মদ শামসুস সাদিকিন, শাকেরা আফজারা, নুরুন নবী, মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন ভাই, আমাদের নাজিমুদ্দিন ভাই আছেন, নূর হোসেন আছে, নাসিমা তালুকদার, ওয়ালাইকুম আসসালাম। মনসুর আহমেদ, ডক্টর শওকত ওসমান, ফারিজা ফাইরুজ, জয়নাল আবিদিন কায়েস। রোজার আগে অনেক দিন যাবৎ পায়ে ব্যথা ছিল, আলহামদুলিল্লাহ আপনার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম, কোনো সমস্যায় পড়লে নামাজে দাঁড়িয়ে যাওয়া। প্রথম দিন থেকেই তারাবি শুরু করলাম, এখন আর ব্যথা অনুভব করছি না, আলহামদুলিল্লাহ। তানজিমুল ইসলাম সাইম বলেছে, মানুষ পজিটিভ সাইডগুলো না দেখে নেগেটিভগুলা কেন বলে সেটা বুঝি না। এসব মানুষকে ফেসবুকে রেস্ট্রিক্টেড করে দিলে ভালো হয় না? মানুষ কত সুন্দরভাবে উৎসাহ দেয় আমাদের এই উদ্যোগটা। না, আসলে কেন রেস্ট্রিক্টেড করি না, কিছু নেগেটিভ কমেন্ট আসা দরকার। নেগেটিভ কমেন্ট না আসলে নিজেকে বিচার করা যায় না, বিশ্লেষণ করা যায় না, কাজে আসা দরকার, মাঝে মধ্যে আসুক, সমস্যা নেই, ঠিক আছে, আমরা জবাব দিলেই তো হলো। হুজুর, তারাবির নামাজ না পড়লে কি রোজা হবে? অনেকেই তারাবির নামাজ না পড়ে রোজা রাখে। হ্যাঁ, রোজা হবে, কিন্তু বিরাট মাহাত্ম্য থেকে, মাহে রমজানের একটা বড় মাহাত্ম্য থেকে বিরত থাকতে হবে। রোজা হয়ে যাবে, রোজা আলাদা একটা ইবাদত, তারাবি আলাদা একটা ইবাদত। রোজার যা যা রোজার এখানে, তারাবির জায়গা, তারাবির যা যা তারাবিতে। আচ্ছা, ইব্রাহিম ভাই নাকি তারাবির নামাজ পড়তে পারেনি, সালাম দিয়েছে, ওয়ালাইকুম সালাম। হয়তো ওনাদের ওখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা করছে, আমাদের ইব্রাহিম ভাই।
ব্যাপারটাকে এভাবে নেওয়া যায়, আপনার শিক্ষা থেকে শেখা ইউজিং টেকনোলজি ফর দ্য গ্রেটার গুড। অবশ্যই টেকনোলজিকে ওয়েলকাম করতে হবে। আপনি যদি টেকনোলজিকে ওয়েলকাম না করেন তাহলে অন্যরা এটা দখল করবে, খারাপ জিনিস এটাতে জেকে বসবে। একসময় ফেসবুকে কোনো মৌলানারা ছিলেন না, ওয়াজ করতেন না, এখন কিন্তু ওনারা এই মাধ্যমটাকে অনেক ব্যবহার করছেন। ইউটিউব অনেকেই ব্যবহার করছেন, এতে কিন্তু পজিটিভ দিকগুলো বেরিয়ে আসছে। নয়ন হুসাইন, মেসার্স সাবিহা এন্টারপ্রাইজ, ইমদাদুল হক, অবুজ মন, গোলাম জাকারিয়া, গিয়াসউদ্দিন, কামরুল আনাম, হ্যাঁ আজিজ একটা ভালো কথা বলছে, আজিজ একটা ভালো কথা বলছে, বলছে হুজুর আসসালামু আলাইকুম, টিভি চ্যানেলের সামনে বসে দোয়ায় অংশ নিতে পারলে লাইভে তারাবির নামাজ পড়লে কি সমস্যা? ইফতারির সময় কিন্তু অনেকেই টেলিভিশন ছেড়ে দোয়া করে, দোয়ার সাথে অংশগ্রহণ করে, এখানে তারাবি পড়লে কি সমস্যা? শহীদুল ইসলাম, নাদিয়া সুলতানা শিলা, মোহাম্মদ গামেল, তাসনিয়া মুস্তাজিদুল, শিলা আসসালামু আলাইকুম হুজুর দোয়া করবেন, সবাইকে সালাম দিয়েছে। মাকসুদ ওমর, পিয়াস সালাম দিয়েছে। হাবিবুর রহমান, আমাদের হাবিব ভাই 1 নম্বরের, এই যে হ্যাঁ উনি সবাইকে সালাম দিয়েছেন। দিন মোহাম্মদ সেলিম, আমাদের খানু ভাইয়ের ভাই, উনি আছেন। আমাদের মহিউদ্দিন আহমেদ ভাই, সাদমান ডিউ, সেলিমের ছেলের, হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা, সেলিম ভাইয়ের ছেলের নাম সেলিঙ্গার মিন্নি, দোয়া চায়। সেলিঙ্গার মিন্নি দোয়া চায়, আমাদের সেলিম ভাইয়ের ছেলে। কবির আহমদ, মেহেদি হাসান, ঠিক আছে আমরা সুজন নাম اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور الرحيم الودود اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم آزرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير برحمتك يا أرحم الراحمين